افغانستان سے کسی بھی حملے کو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ طالبان رژیم کو شدت پسندوں کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ سرحد پاس در اندازی رکی رہے گی تو معاہدہ برقرار رہے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا رائٹرز کو انٹرویو۔ فتنۃ الہندوستان کی کارروائیاں معاہدے کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار۔ کہا امریکہ کے کہنے پر افغانستان میں رژیم تبدیلی کی سازش کا الزام بے بنیاد ہے۔ ہمیں کیوں کسی حکومت کی تبدیلی کی ضرورت ہوگی؟ طالبان اور امریکہ کے درمیان پہلے ہی خوشگوار تعلقات موجود ہیں۔ پاکستان کو افغانستان کے بھارت سمیت کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات پر کوئی اعتراض نہیں۔ پاک افغان جنگ بندی معاہدے کے بعد چمن بارڈر کھول دیا گیا۔ فی الحال خالی ٹرکوں کو آنے دیا جائے گا۔ افغان ڈرائیورز کے لیے پاسپورٹ اور ویزا لازمی قرار۔ سرحدی انفراسٹرکچر کی بحالی کے بعد باقاعدہ تجارت شروع ہو سکے گی۔ انہی شرائط پر ترخم بارڈر کل کھلنے کا امکان۔ مراسلہ افغان سفارت خانے کو ارسال۔ پاکستان امن کی سرزمین، یہاں نفرت و دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں۔ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ شہباز شریف کا وزیر اعظم ہاؤس میں دیوالی کی تقریب سے خطاب۔ کہا قیام پاکستان سے دفاع پاکستان تک ہر محاذ پر اقلیتی برادری کا کردار قابل فخر ہے۔ تنخواہ طبقے نے رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں 130 ارب روپے ٹیکس دیا۔ تنخواہ داروں کا ٹیکس ریٹیلرز، ہول سیلرز اور ایکسپورٹرز کے مجموعی ٹیکس سے دگنا۔ ایکسپورٹرز نے 45 ارب، ہول سیلرز نے 14.6 ارب، ریٹیلرز نے 11.5 ارب ٹیکس جمع کرایا۔ 3 ماہ میں جائیداد کی خرید و فروخت سے 68 ارب کی وصولی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی تیزی۔ 100 انڈیکس میں 2000 پوائنٹس کا اضافہ، 1,68,000 پوائنٹس کی حد بحال۔ ستمبر میں ملکی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہونا اسٹاک مارکیٹ کے لیے مثبت ثابت۔ آئی ٹی برآمدات 3 ماہ میں ریکارڈ $1 ارب پر پہنچنا بھی مارکیٹ کے لیے اچھی خبر۔ شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس، الیمین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد کی عدالت کا گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ سابق وزیر اعلیٰ مسلسل عدالت سے غیر حاضر ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اختلافات ختم کرنے کا مشن۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی متحرک۔ بلاول بھٹو سے ملاقات۔ وفاقی حکومت کا خصوصی پیغام جی ایل اے چیئرمین کو پہنچایا۔ دونوں رہنماؤں کا امن و امان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ بھارت میں دیوالی کے تہوار پر آتش بازی، پٹاخے پھوڑے گئے۔ فضائی آلودگی کی صورتحال سنگین۔ نئی دہلی 650 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کا آلودہ ترین شہر۔ لاہور کی فضاؤں پر بھی اثرات، 250 سے زائد AQI کے ساتھ دوسرا آلودہ شہر۔ آج لاہور، فیصل آباد اور ملتان میں اسموگ بڑھنے کا خدشہ۔ عوام ماسک کا استعمال کریں۔ اسموگ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول سینٹر نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ زیادہ متاثرہ علاقوں میں اسموگ گنز کا استعمال۔ کراچی کے علاقے کوثر نیازی کالونی میں سفاک باپ نے چھریوں کے وار سے 2 کمسن بچیوں کو قتل کر دیا۔ لاشیں عباسی شہید اسپتال منتقل۔ ملزم اکبر اعلی قتل سمیت گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزم مالی دباؤ کا شکار تھا۔ اسرائیل کی سیز فائر معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری۔ خان یونس دیر البلح پر بمباری، متعدد فلسطینی شہید۔ جنگ بندی کے بعد صہیونی حملوں میں شہداء کی تعداد 100 ہو گئی، 250 زخمی۔ عالمی برادری اسرائیل پر معاہدے پر عمل درآمد کے لیے دباؤ ڈالے۔ نیتن یاہو بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، حماس کا بیان۔ ایک اور یرغمالی کی لاش اسرائیل پہنچا دی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حکومت معاہدہ توڑ سکتی ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس سیز فائر معاہدے کا جائزہ لینے اسرائیل روانہ ہو گئے۔ حماس کے ساتھ اچھی ڈیل کی، اگر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی تو ختم کر دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی۔ کہا مشرق وسطی امن معاہدہ تاریخی تھا، کئی ممالک نے ساتھ دیا۔ دعوت ملی تو آئندہ سال چین کا دورہ کروں گا۔ چین تجارت نہیں کرتا تو بڑی مصیبت میں پڑ جائے گا۔ پاکستان کی ون ڈے ٹیم کو نیا سالار مل گیا۔ محمد رضوان کا دور ختم، کمان شاہین آفریدی کے سپرد۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ہوم سیریز بطور کپتان شاہین کا پہلا بڑا امتحان۔
फैसला इस्लामाबाद में होने वाले अहम इजलास में किया गया। हेड कोच माइक हैसन, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी के अरकान शरीक हुए। और पिंडी टेस्ट का दूसरा दिन पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग जारी। सऊद शकील 50 मुकम्मल करने में कामयाब। किरदार काबिल फख्र है। वफाक के गलत पॉलिसी की वजह से फिर सूबे में दहशतगर्दी आई। वॉर ऑन टेरर के फंड्स और आईनी हक नहीं मिल रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की तनकीद। वफाकी वज़ीर दाखिला की पुलिस के लिए दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नाक़िस और पुरानी करार देकर वापस करने का ऐलान। KP असम्बली में वज़ीर आला की बानी PTI से मुलाकात की करारदाद मंजूर। सुहेल आफरीदी ने खिताब करते हुए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास अमन व अमान नहीं अफ़गान महाजरीन से मुताल्लिक़ था। सूबे में 3 MPO के तहत किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बुलेट प्रूफ गाड़ियां ना लेने का फैसला बेवकूफ़ी। लोग कहते हैं लोगों से बदला लेने के लिए वज़ीर आला बनाया गया। आज ये साबित हो गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की शदीद तनकीद। बोले वफाकी हुकूमत 600 अरब रुपए दे चुकी मगर हिसाब नहीं दिया जा रहा। पुलिस के जवानों को दहशत गर्दों के सामने फेंका जा रहा है। इसराइल की सीज़फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी। खान यूनुस और दीरुल बलाह पर बमबारी। मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। जंग बंदी के बाद सेहूनी हमलों में शुहदा की तादाद 100 हो गई। 250 जख्मी। आलमी बरादरी इसराइल पर मुआहदे पर अमल दरामद के लिए दबाव डाले। नेतन्याहू भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमास का बयान। एक और यरगमाली की लाश इसराइल पहुंचा दी गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकूमत मुआहदा तोड़ सकती है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस सीज़ फायर मुआहदे का जायजा लेने इसराइल रवाना हो गए। हमास के साथ अच्छी डील की। अगर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की तो खत्म कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा मशरिक़ वस्ता अमन मुआहदा तारीखी था। कई ममालिक ने साथ दिया। दावत मिली तो आइंदा साल चीन का दौरा करूंगा। चीन तिजारत नहीं करता तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब जाएंगे। आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आला अस्करी क़यादत भी साथ होगी। सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से सरमायाकार, मुआशी माहिरीन और बिजनेस लीडर शिरकत करेंगे। मियां शहबाज शरीफ पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े, मुआशी इस्लाहात और हुकूमती इक़दामात उजागर करेंगे। सऊदी क़यादत से भी मुलाकातें होंगी। पंजाब ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। सैलाब पर दूसरी हुकूमतें कई साल रोना रोती रहती हैं, दुनिया से पैसे मांगती रहती हैं। हम अपने पैसे खुद बांटेंगे। करप्शन के रास्ते बंद कर दिए। मेरे होते पंजाब के अवाम को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। मरियम नवाज की एक बार फिर मुखालफीन को ललकार। कहा 26 दिन में सैलाब मुतासरीन को इमदादी कार्ड के इजरा का वादा पूरा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने दीपालपुर में फ्लड कार्ड तकसीम किए। मुतासरीन के मसाइल सुने। बुजुर्ग खातून को ATM से पैसे निकालने का तरीका समझाया। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफात ख़त्म करने का मिशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुतहर्रिक बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। वफाकी हुकूमत का खुसूसी पैगाम जाले चेयरमैन को पहुँचाया। दोनों रहनुमाओं का अमन व अमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। 26 नवंबर का एहतजाज। अलीमा खान फिर पेश न हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। जामिन के मशरके जब्त करने का शोकॉज नोटिस भी जारी। संगजानी जलसा केस में उमर अयूब, जैन कुरैशी और जरताज गुल के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सिंध हुकूमत का गंदम का रेट 4200 रुपये फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं किसी पॉलिसी या IMF की बंदिश की वजह से इमदादी कीमत नहीं दी गई। नुकसान गंदम की किल्लत की सूरत में उठाना पड़ा। गैर मुल्की किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी पाकिस्तानी काश्तकार को क्यों नहीं दे सकते। कराची में बोर्ड बेसन पुलिस की कार्रवाई। अगवा बराए तावान समेत संगीन वारदातों में मुलव्वस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। शनाख्त तलाल और इमाम बख्श के नामों से हुई। असलहा, वॉकी टॉकी, बुलेट प्रूफ जैकेट्स बरामद। मुल्जिमान सिक्योरिटी अफसर बनकर कार्रवाई करते थे। शहदाद कोट में पुरानी दुश्मनी के शोले 7 जाने निकल गए। एक ही बरादरी के 2 ग्रुपों में झगड़ा खूनी रंग इख्तियार कर गया। पुलिस की भारी नफरी इलाके में मौजूद।
मुल्क में महंगाई का तूफान, हर डिश में इस्तेमाल होने वाले टमाटर की खरीदारी शहरियों पर भारी। मुख्तलिफ शहरों में 400 रुपए से 800 रुपए फी किलो तक दस्तयाब। चीनी के रेट भी सर उठाने लगे। लाहौर में 1 किलो चीनी 200 रुपए में दस्तयाब। कराची, पेशावर और क्वेटा में दाम 195 तक पहुंच गए। पाकिस्तान की वनडे टीम को नया सालार मिल गया। मोहम्मद रिजवान का दौर ख़त्म, कमान शाहीन शाह अफरीदी के सुपुर्द। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज बतौर कप्तान शाहीन का पहला बड़ा इम्तिहान फैसला इस्लामाबाद में होने वाले अहम इजलास में किया गया। हेड कोच माइक हसन, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी के अरकान शरीक हुए। पिंडी टेस्ट का आज दूसरा रोज। पाकिस्तान 5 विकेटों पर 259 रन के साथ पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। सऊद शकील 42, सलमान आगा 10 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। कप्तान शान मसूद ने 87 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक 57, इमामुल हक 17 और रिजवान 19 रन ही बना पाए। बाबर आजम बड़ी इनिंग्स खेलने में फिर नाकाम, 16 रन पर पवेलियन लौटे।